हेलो जय श्री कृष्ण गुड मॉर्निंग केम छो विद्यार्थी मित्रों मजा में ऑनलाइन एज्युकेशन अंदर जय सरदार स्कूल दरेक विद्यार्थी अभिवादन करे छे। नवमा धोरण अंदर विद्यार्थी मित्रों आपणे जोई रह्या छीए इतिहासनो 5मो पाठ। पाठनुं नाम छे भारत आजादी तरफ प्रयाण। आनी पहेला आपणे 1 2 3 4 पहेलो बीजो त्रीजो चौथो पाठ आपणे भणी गया। वर्ल्डनी अंदर विश्वनी अंदर अंग्रेज लोग भारतनी अंदर आव्या पछी भारत में ब्रिटिश सत्तानो उदय पहला पाठनी अंदर प्लासीनुं युद्ध बक्सरनुं युद्ध वगैरह चर्चा आपणे करी गया। प्रथम विश्वयुद्ध और रशियन क्रांति बीजा पाठनी अंदर पहलू विश्वयुद्ध 1914 થી 18, बीजू विश्वयुद्ध 1939 થી 1945 ए समय दरमियान कई घटनाओं घटी ए बाबतनी चर्चा। रशिया में क्रांति थई लेनिनना नेतृत्व नीचे ए बाबतनी चर्चा एनी अंदर आपणे करी गया। त्यार पछी नूतन विश्व तरफ प्रयाण त्रीजो पाठ नूतन विश्व तरफ प्रयाण एनी अंदर भारत ने आज़ादी आपवा माटे गांधीजी असहकार आंदोलन चलाव्युं, शुं कर्युं, कई कई घटनाओं घटी ए बाबतनुं वर्णन ए त्रीजा पाठ में जोई गया। चौथा पाठनी अंदर भारतनी राष्ट्रीय चळवळो, असहकार आंदोलन पछी सविनय कानून भंग, दांडीकूच, हिंद छोड़ो लड़त, क्विट इंडिया, घणी बधी लड़तो थई। 6,36,000 करता वधु लोग देश माटे मृत्यु पाम्या त्यारे भारत ने आजादी मळी छे। इतिहास एटले इति एटले जूनू, हास एटले भूलाई गेलू, जूनू भूलाई गेलू भूलवू, जूनू भूलाई गेलू भणवू, एने कहेवाय इतिहास। कोण क्यारे आव्युं, शुं कर्युं, आजादी कई रीते मळी, मंगल पांडे, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद के गांधीजी के सरदार पटेल वगैरह लोगों शू काम कर्युं, शू कर्तव्य निष्ठाथी एने काम कर्युं त्यारे देशने आजादी मळी ए बाबतनी चर्चा आपणे इतिहासमां जोई रह्या छीए। तो आजनी तारीखनी अंदर आ लेक्चरनी अंदर आपणे भारत आजादी तरफ प्रयाण, भारतने आजादी अपाववा माटे भारतना सपूत लोको, भारतना क्रांतिवीरो देश माटे लड्या, शुं कर्युं, कोण लड्या, कई रीते लड्या, 8મા ધોરણની અંદર ઘણું બધું ડિટેલમાં વિગતવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ ભણી ગયા છો। દેશને આઝાદી એમનેમ નથી મળી, આઝાદીની ઘણી બધી કિંમત ચૂકવવી પડી છે। હવે શું કરવામાં આવ્યું, ગાંધીજીનો સમયગાળો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવી કયા ધારા નીચે, સવિનય કાનૂન ભંગની અંદર એ મીઠું લૂંટવા માટેના બનાવો બન્યા, કોણ કોણ લોકો મીઠું લૂંટવા માટે ગયા, અંગ્રેજ લોકોએ તેના પર કેવા અત્યાચારો કર્યા, કેટલી વખત ગોળીબાર, આ બધી ઘટનાઓનું વર્ણન પણ આપણે આ પાઠની અંદર ભણવાના છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્ર આઝાદી તરફ પ્રયાણની અંદર આ 5મા પાઠની અંદર સાયમન કમિશન, પછી નહેરુ કમિટી અહેવાલ, પૂર્ણ સ્વરાજ્યની માગણી, દાંડી યાત્રા, ત્યાર પછી ક્વિટ ઇન્ડિયા, હિન્દ છોડો લડત અને માઉન્ટ બેટન યોજના, સુભાષચંદ્ર બોઝેજી દેશ માટે કામ કર્યું તે, અને स्वतंत्र हिंद बन्या पछी, भारत स्वतंत्र बन्या पछी भारत समक्षनी પડકાર, समस्या, प्रॉब्लेम शुं हती, कोणे सोल्व करी, कई रीते सोल्व करी एनी चर्चा पण आपणे आ पाठनी अंदर करवाना छीए। तो खास दरेकने ख्याल छे कि 1920 थी मांडी अने 1947 नो गाळो एटले गांधी युगनो गाळो, बराबर। 5મા पाठनी अंदर 31 पेज पर आपणे पहेलो मुद्दो प्रस्तावना 3 લીટીनी अंदर 1920 थी मांडी अने 1947 गांधीजी आफ्रिका में गया 1893, 1915 में आव्या, त्यार पछी एने 16-17 खेड़ा सत्याग्रह कर्यो, चंपारण सत्याग्रह कर्यो, ऑल इंडिया आखा भारतनो अंत एने परिभ्रमण कर्युं। अंग्रेज लोको भारतना लोको पर अत्याचार करे छे, कई रीते अत्याचार करे छे, अंग्रेज लोकोए भारतना लोको पर दमनकारी पगला भर्या, तो कई रीते दमनकारी पगला भर्या, एमांथी लोकोने कई रीते छुड़ाववा, बहु महत्वनी बाबतो हती। एमने हूँ कोई केन करवो नहीं, आंखे देखियो अहेवाल। गांधीजी 3rd क्लास डब्बानी अंदर बेसी ऑल इंडियानो परिभ्रमण कर्युं, बिहार गया, चंपारण गया, पश्चिम बंगाल में गया, गुजरात सिवाय बीजा राज्योनी मुलाकात लीधी। शुं चाली रह्युं छे, अंग्रेज लोको केवा अत्याचार करे छे, केवा दमनकारी पगला भरे छे, शुं प्रॉब्लेम्स छे, हकीकतनी अंदर समस्या छे तो केवी छे, एनुं अवलोकन कर्युं, निरीक्षण कर्युं, अने क्या एंगलथी कई रीते आपणे लड़वुं छे एનું પણ ઓબ્ઝર્વેશન કર્યા પછી ગાંધીજીએ 1920માં અસહકાર આંદોલન આપ્યું। 1 વર્ષની અંદર હું આઝાદી અપાવીશ એવું ગાંધીજી માનતા હતા, પરંતુ અહિંસાનું મૂલ્ય નહીં સમજનાર લોકોના હાથમાં મેં સત્યાગ્રહ આપ્યો એ મારી મોટી હિમાલય જેવડી ભૂલ છે તેવું બાપુને લાગ્યું।
અહિંસાનું મૂલ્ય નહીં સમજના લોકોના હાથમાં મેં સત્યાગ્રહ આપ્યો એ મારી મોટી ભૂલ છે. ગાંધીજીને પોતાની મોટી ભૂલ લાગી, હિમાલય જેવડી ભૂલ લાગી, કારણ કે અહિંસક રીતે લડવાનું હતું અને ચોરી ચોરા ગામે જે બનાવ બન્યો અને ગાંધીજી અસહકાર આંદોલન બંધ કર્યું અને પહેલાના પાઠમાં આપણે ચર્ચા કરી ગયા. 21 પોલીસને જીવતા સળગાવ્યા. ઉત્તર પ્રદેશની અંદર ગોરખપુર પાસે ચોરી ચોરા ગામે એક બાજુ ક્રાંતિકારીઓ, એક બાજુ અંગ્રેજો, અને અમે ઝપાઝપીમાં ગોળી ખૂટી ગઈ. પોલીસ મથકમાં જઈ અને બારી બારણા બંધ કર્યા. ક્રાંતિકારીઓએ એ પોલીસ ચોકી સળગાવીને 21 પોલીસને જીવતા સળગાવ્યા. ગાંધીજીને બહુ દુઃખ થયું અને ગાંધીજી અસહકાર આંદોલન બંધ કર્યું. શા માટે ગાંધીજી અસહકાર આંદોલન બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો? વેરી મોસ્ટ એમ્પી ક્વેશ્ચન. તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે અસહકાર આંદોલન બંધ કરવાનું ગાંધીજી નક્કી કર્યું એનું પાછળનું કારણ આ હતું. અહિંસકના બદલે હિંસા પ્રવેશી ગઈ એટલે ગાંધીજી અસહકાર આંદોલન બંધ કરેલું. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે ઘણા બધા લોકો નીકળી ગયા કે આપણે લડવું છે અને બાપુએ કીધું કે નથી લડવું, હવે શું કરવું? અને લોકો અલગ પડી ગયા. ખાસ કરીને જવાહરલાલ નહેરુ, મોતીલાલ નહેરુ એના પિતા, મોતીલાલ નહેરુ અને ચિત્તરંજન દાસ જેવી વ્યક્તિઓ એમાંથી અલગ નીકળી ગયા કે ગાંધીજીએ ના પાડી કે અહિંસક લડત નથી લડવાની, અસહકાર આંદોલન નથી કરવાનું, અને એના હિસાબે એ લોકો અસહકાર આંદોલનમાંથી નીકળી ગયા. પછી મોતીલાલ નહેરુ અને ચિત્તરંજન દાસે એક નવો પક્ષ રચ્યો, સ્વરાજ્ય પક્ષ, અને સરસ મજાની કામગીરી બજાવી. પણ 2 વર્ષ કરતાં ટૂંકા સમયની અંદર આ ચિત્તરંજન દાસ 1923માં સ્વરાજ્ય પક્ષની સ્થાપના કરી, પરંતુ જૂન 1925માં તેનું અવસાન થયું અને એના કારણે સ્વરાજ્ય પક્ષ નબળો પડ્યો. કામ કરતો હતો દેશ માટે. તો આ રીતે અલગ અલગ નેતાઓ હતા, અલગ અલગ પક્ષ હતા, એ દેશને આઝાદી આપવા માટે કામ કરતા હતા. આપણે વાત કરીએ છીએ મહાત્મા ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, પોરબંદરમાં જન્મેલ, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ નહીં પણ રાષ્ટ્રપિતા. તો આ રીતે 1920થી માંડી અને 1947નો ગાળો એટલે ગાંધી યુગ, જેના ગાંધી યુગના ગાળા તરીકે ગાંધી યુગના આંદોલનનો યુગ કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો પહેલી લીટી કે 1920થી 1947, 1920થી 47, 15થી 45 ગણો કે 17થી 47 ગણો, આ 20 વર્ષનો ગાળો, 17થી 37, 37 અને 47 એટલે 30 વર્ષનો ગાળો. આ 30 વર્ષનો ગાળો એટલે ગાંધી યુગનો ગાળો. કારણ કે ગાંધીજી આફ્રિકામાં ગયા 1893, 1915માં આવ્યા અને 1915માં આવ્યા પછી ભારતની અંદર એને અલગ અલગ એંગલથી, અલગ અલગ આંદોલન દ્વારા દેશને આઝાદી અપાવવા માટે પોતાના લોહીનું પાણી, હાડકાનું ખાતર કર્યું. એન્જિન હતા, પાછળ ડબ્બા તો જોઈન્ટ થઈ શકે, આગળ ચાલવાવાળો કોઈ લીડર જોઈએ, અને ભારતને આવા મજબૂત લીડર મળ્યા. સરદાર પટેલ, ગાંધીજી, જવાહરલાલ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, આવી કેટલી વ્યક્તિઓ છે. આપણે વાત કરીએ છીએ ભારતની રાષ્ટ્રીય ચળવળનો બીજો તબક્કો એ બંધારણીય હકની પ્રાપ્તિનો હતો. બરાબર? લડતનો બીજો તબક્કો એટલે બંધારણીય, આ જે તબક્કો છે બંધારણીય હકોની પ્રાપ્તિનો તબક્કો છે, અને સાથે સાથે સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિની લડતનો પણ તબક્કો છે. બંધારણની પ્રાપ્તિ અને સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિ. અમારું બંધારણ અમે ઘડશું, તમે કયો એવા નિયમો નહીં, અમારા ઘરમાં અમારા નિયમો, અમારા દેશમાં અમારા નિયમો, તમે બધું ઠોકી બેસાડો કે આવું આવું કરવાનું, એવું જ અમારે ચલાવવાનું. તો ભારતના લોકો આ લડતના બીજા તબક્કાની અંદર હક પ્રત્યે સજાગ બન્યા કે મારો હક છે, સ્વરાજ્ય મારો હક છે અને મેળવીને જંપીશ. આવી આગલા પાઠમાં આપણે વાત કરી ગયા કે બાળ ગંગાધર અથવા લોકમાન્ય તિલકે જે ગર્જના કરી કે સ્વરાજ્ય મારો જન્મસિદ્ધ હક છે અને મેળવીને જંપીશ. સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ વિના જીવન અને ધર્મ નકામા છે. આવું સૂત્ર કોણે આપ્યું હતું? તો કે સુભાષચંદ્ર બોઝે. સ્વરાજ્ય મારો જન્મસિદ્ધ હક છે અને જંપીશ. આ બાળ ગંગાધર તિલક, તુમ મુझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा અને ચલો દિલ્હી જેવા સૂત્ર આપણને સુભાષચંદ્ર બોઝે આપેલા. ચલો દિલ્હી, જય હિન્દ ને તુમ મુझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. શું વાત છે સુભાષચંદ્ર બોઝની. ભારતના પનોતા પુત્ર, 23મી જાન્યુઆરી 1897 ઓરિસ્સા પાસે કટક ગામમાં જન્મેલા અને એને શું કામ કર્યું છે, કેટલા દેશનો પ્રવાસ કર્યો, કોલકાતાથી પેશાવર ને કાબુલ ને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી ગયા, જર્મની પહોંચી ગયા, જર્મનીથી માંડી અને જાપાન પહોંચી ગયા, સિંગાપુરની અંદર હિન્દ છોડો લડત. પછી એ સમય દરમિયાન અગત્યની કે મહત્વની બીજી કોઈ બાબતો હોય તો સુભાષચંદ્ર બોઝનો જે પક્ષ હતો આઝાદ હિન્દ ફૌજ, અને એને દેશને આઝાદી અપાવવા માટે તન, મન અને ધન, બીજા લોકો પાસેથી પણ મદદ મેળવવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો. હિટલરને મળ્યા, જાપાનના વડાપ્રધાન ટોજોને મળ્યા, કેટલા દેશની સહાનુભૂતિ મેળવી. તો આ રીતે લડતની સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિ એટલે હક, બંધારણીય હકોની પ્રાપ્તિની લડતનો છે અને સાથે સાથે સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિની લડતનો પણ તબક્કો છે. અને આંદોલન જે પ્રવાહમાંથી પસાર થયું અને એક સંકુલ જે અસર ઊભી થઈ છે એનું અવલોકન આ પાઠમાં આપણે ચોક્કસ વિદ્યાર્થી મિત્ર કરવાના છીએ.
કે ગાંધીજીએ શું કામ કર્યું, સુભાષચંદ્ર બોઝે શું કામ કર્યું, મોતીલાલ નેહરુ કે જવાહરલાલ નેહરુ શું કામ કરતા હતા, કયા ધારા નીચે કોની ધરપકડ કરવામાં આવી, સાયમન કમિશનનો વિરોધ કરતા લાલા લજપતરાય મૃત્યુ પામ્યા, લાલ બાલ અને પાલ, લાલા લજપતરાય, બાલ ગંગાધર તિલક અને બિપિનચંદ્ર પાલ શું દેશ માટે કામ કર્યું છે. એક બાજુ માવડાવાદી પક્ષ, એક બાજુ જહાલવાદી પક્ષ. અગાઉ આપણે વાત કરી ગયા કે 1907 સુરત અધિવેશન, કોંગ્રેસના બે ફાટા પડી ગયા. મવાડવાદ એટલે નમ્ર, શાંત, વિવેકી, હાથ જોડે એવા, ભાઈસાબ બાપુ કરે એવા, એક ગાલે થપ્પડ મારે તો બીજો ગાલ ધરે એવા, અને હાથ આંગળી ચીંધે તો આંગળી કાપી નાખીશ, હમો જોઈએ તો આંખ ફોડી નાખીશ, હાથ અડાડ્યો તો હાથ કાપી નાખીશ. આવા લોકો હતા જહાલવાદના નેતાઓ લાલ બાલ પાલ. શું કામ કર્યું છે દેશ માટે એના વિશેની વાત પણ આપણે પાઠમાં કરવાના છીએ. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે પાઠની પ્રસ્તાવના ભણ્યા. ભારત આઝાદી તરફ પ્રયાણ, આપણને આઝાદી મળી પણ ધીરે 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 આપણે ઉપર જવું હોય, ગિરનાર ચડવો હોય, અંબાજી પહોંચવું હોય તો ધીરે ધીરે પગથિયા ચડવા પડે, ત્યારે અંબાજી પહોંચી શકાય. ગુરુ દત્તાત્રેય જવું હોય તો અંબાજી પહોંચ્યા પછી નીચે ઉતરી ગોરખનાથ પાછા નીચે ઉતરીને પછી ગુરુ દત્તાત્રેય ચડી શકાય. સીધે સીધા તમે ગુરુ દત્તાત્રેય ન પહોંચી શકો ને, પગથિયા ચડવા પડે. હવે તો રોપવે થઈ ગયો એટલે વાંધો નથી અંબાજી સુધી, પણ કહેવાનો મતલબ કે અવલોકન કરવા માટે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તો આ પાઠની અંદર અંગ્રેજ લોકોએ ભારતને, આપણને આઝાદી મળી, અંગ્રેજ લોકોએ ભારત ઉપર જે શાસન કર્યું, ભારતને જે ગુલામ બનાવેલા, વર્ષો સુધી આપણે ગુલામીની જંજીરોમાં જકડાયેલા હતા, અને ગુલામીની જંજીરોમાંથી આપણે સ્વતંત્ર બન્યા, મુક્ત બન્યા, કઈ રીતે બન્યા, કેવા કેવા મુદ્દાઓ છે એની ચર્ચા આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરવાના છીએ. તો પહેલો મુદ્દો પ્રસ્તાવના, પછી હવે આપણે મુદ્દો જોવા જઈ રહ્યા છીએ સાયમન કમિશન 1927. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાયમન કમિશન ભારતમાં ક્યારે આવ્યું તો કે 1927માં. આ સાયમન કમિશન શું હતું તો કે અગાઉ આપણે વાત કરી ગયા કે મોન્ટફર્ડ એટલે કે મોન્ટેગ્યુ ચેમ્બર સુધારા 1919. આ મોન્ટફર્ડ અથવા મોન્ટેગ્યુ સુધારા 1909માં 1906માં મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના કરી, પછી મોન્ટફર્ડ સુધારા કરવામાં આવ્યા, પછી મોન્ટેગ્યુ ચેમ્બર સુધારા કરવામાં આવ્યા કે 10 વર્ષે એક કમિટી ભારતમાં આવશે ઇંગ્લેન્ડથી જોવા માટે કેમ શું હાલે છે. હવે 1909, 1919, 1929, 1939 એમ 10 વર્ષે એક કમિટી આવવાની હતી. પણ સ્વરાજ્ય પક્ષ જે કામ કરતો હતો, અગાઉ આપણે વાત કરી ગયા ચિત્તરંજન દાસ, મોતીલાલ, કે બંધારણની અંદર સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિ તરફનો આગળનો તબક્કો, એને જે કામ કર્યું, સ્વરાજ્ય પક્ષ શું કામ કરતો હતો, સ્વરાજ્ય પક્ષે કઈ બાબતની કામગીરી બજાવી, તો તેને ઘણી બધી અગત્યની કે મહત્વની કામગીરી. એટલે સ્વરાજ્ય પક્ષે સરકારી જે અંદાજપત્રો હતા, ખરડાઓ હતા, એને નામંજૂર કર્યા, સરકારી જે અન્યાયી નીતિ હતી એનો વિરોધ કર્યો, પછી પ્રજાના પ્રશ્નો તરફ સરકારને ધ્યાન દોરવાની ફરજ પાડવામાં આવી, અને એ રીતે આ બધું કામ થતું હતું. એ માટે સાયમન કમિશન 1929ના બદલે 27માં 2 વર્ષ વહેલું મોકલવું પડ્યું. અંગ્રેજ લોકોને સાયમન કમિશન ભારતમાં વહેલું મોકલવાની ફરજ પડી, કારણ કે ભારતની અંદર આવી પ્રાસ્તાવિક, ભારતની અંદર આ રીતનો એક જુવાટ તૈયાર થઈ રહેલો હતો, અને અંગ્રેજ લોકોને દાબી દેવો હતો. ભારતના લોકો જે દેશ માટે રાષ્ટ્રવાદ, તન મન અને ધનથી દેશ માટે મરી પીટવું એટલે રાષ્ટ્રવાદ, તો ભારતના ભારતીય લોકોમાં જે જોમ જુસ્સો હતો દેશ માટે એ ઓસરી જાય, એ ઘટી જાય, અને એના માટે અંગ્રેજ લોકોએ આજે સાયમન કમિશન વહેલું મૂક્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખો કે મોન્ટફર્ડ અથવા મોન્ટેગ્યુ ચેમ્બર સુધારામાં એક એવી જોગવાઈ હતી કે સુધારાનો અમલ કઈ રીતે થયો છે, અને સુધારાની જરૂરિયાત અંગે અભ્યાસ કરવા માટે 10 વર્ષ બાદ એક કમિશન નીમવું, દર 10 વર્ષે એક કમિશન નીમવું, અને 2 વર્ષ વહેલું નીમવું પડ્યું, કારણ કે સ્વરાજ્ય પક્ષની કામગીરીને કારણે. હવે આ જે કમિશનની નિમણૂક કરવામાં આવી એનો મેઇન અધ્યક્ષ કોણ હતો તો કે સર સાયમન એટલે કે જોન સાયમન. એના અધ્યક્ષની તે કમિટી મળી, અને એની અંદર જે ઇંગ્લેન્ડની પાર્લામેન્ટમાંથી 7 સભ્યો આવ્યા. કેટલા સભ્યો હતા સાયમન કમિશનમાં વિદ્યાર્થી મિત્ર? યાદ રાખશું કે સાયમન કમિશનની અંદર ટોટલ સભ્યો કેટલા હતા તો કે 7 સભ્યો અંગ્રેજ હતા. ભારતના લોકોએ સાયમન કમિશનનો વિરોધ કર્યો. એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભારતના લોકોએ સાયમન કમિશનનો વિરોધ કર્યો, એનું કારણ તો કે જોન સાયમનના અધ્યક્ષપણા નીચે એક કમિટી હતી, અને કમિટીમાં 7 સભ્યો અંગ્રેજો હતા. બધા જ સભ્યો અંગ્રેજો હતા. હવે હિન્દીઓ આવ્યા હતા શું કરવા માટે? હિન્દુસ્તાનના લોકોના દુઃખ દૂર કરવા માટે. પણ હિન્દીઓના દુઃખ દર્દ સમજી શકે એ વિચારથી કમિશનમાં હિન્દી સભ્યોને સામેલ કરવાની ભારતીય લોકોની જે ભલામણ હતી કે તમે તો એવું જ કહેવાના છો, બરાબર, હાલે માલવા દો, ઓકે, કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કોઈ ન રોકે. પણ હકીકતમાં પ્રોબ્લેમ છે, સમસ્યા છે. ભારતના લોકો પર અત્યાચાર છે, ભારતના લોકો મૂંગે મોઢે માર સહન કરે છે, ભારતના લોકોને ખાવા નહીં ફાફા છે, ગામડા પડી ભાંગ્યા, ધંધા પડી ભાંગ્યા. શું છે
એ ભારતના લોકોને ખબર છે. ગરીબીમાં જન્મેલ ગરીબને ખબર છે કે પૈસાની શું વેલ્યુ છે. કરોડપતિ અબજોપતિ હોય ને શું ખબર કે તડકો શું છે. એસી બંગલો હોય, એસી ગાડી હોય, એસી ઓફિસ હોય, ગાડી નીચે પગ ન મૂકતા હોય, કરોડપતિ હોય, અબજોપતિ હોય, પૈસાની ધોમ સાહેબી હોય, એને શું ખબર કે ગરીબી શું ચીજ છે. ઝૂંપડામાં રહેતી બાબત, ઝૂંપડામાં રહેતા લોકોને પૈસાનો શું, પૈસો કઈ રીતે આવે, કઈ રીતે દીવા અગરબત્તી કરવા, કઈ રીતે કદાચ બિલ ભરવું, એ ગરીબને ખબર છે. કઈ રીતે, પણ સાવકારને શું ખબર. એમ હિન્દુસ્તાનના હિન્દી લોકોના દુઃખ દર્દ સમજી શકે, હિન્દી લોકોના દુઃખ અને દર્દ સમજી શકે તેવો એકાદ હિન્દી હોત તો સારું હતું. પણ સાથે સભ્યો અંગ્રેજો હતા. ભારતના લોકોની જે માગણી હતી કે હિન્દી સભ્યોને એમાં સામેલ કરવા, પરંતુ આ સર સાયમન જે હતો એને કોઈનું ન માન્યું. અંગ્રેજ લોકો તો ઝક્કી હતા, અંગ્રેજ લોકો તો જિદ્દી હતા, આમ જ થવું જોઈએ. તો આ રીતે અંગ્રેજોએ એ ભલામણ ન સ્વીકારી અને ભારતીય લોકોએ આ સાયમન કમિશનનો બહિષ્કાર કરવાનું નક્કી કર્યું કે અમે કહીએ એમ તમે ન કરો તો તમે કહીએ એમ અમે શા માટે કરીએ. ભારતના લોકોએ સાયમન કમિશનનો વિરોધ કરવાનું શા માટે નક્કી કર્યું આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે ભારતના લોકોની જે માગણી હતી એ અંગ્રેજ લોકોએ ન સ્વીકારી. એટલે ભારતના લોકોએ શું નક્કી કર્યું કે સર સાયમન કમિશનનો એ વિરોધ કરવાનું એ નક્કી કરવામાં આવ્યું. હવે શું થયું કે જે દિવસે સાયમન કમિશન ભારતમાં આવ્યું, કમિશન જ્યારે આવવાનું તો સાયમન કમિશન ભારતની અંદર આગમન વખતે લોકોએ વિરોધ કર્યો અને એ સમય દરમિયાન તો કે હડતાલો પાડવામાં આવી. હડતાલ અત્યારે 8-9 મહિનાથી હડતાલ જેવું છે, સ્કૂલો બંધ છે. સભા કરવામાં આવી, સભાઓ જેમ અક્ષર મંદિરે રવિ સભા થાય એ મોટી સભા કરવામાં આવી. સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું, રેલી કાઢવામાં આવી. સાયમન કમિશન ગો બેક, લોકોએ કાળા વાવટા ફરકાવ્યા, સાયમન ગો બેક, સાયમન ગો બેક, સાયમન પાછો જા, ઇંગ્લેન્ડમાંથી આવ્યો ઇંગ્લેન્ડ ભેગો થા, અમારે કાંઈ જરૂર નથી. એ લોકો જ્યાં ગયા જોવા માટે હું કેમ હાલે છે, કોઈ સપોર્ટ જ નહીં આપ્યો, રિસ્પોન્સ જ નહીં આપ્યો. તો આ રીતે ભારતની અંદર સાયમન કમિશનના ભારત આગમન વખતે લોકોએ હડતાલ પાડી, સભાઓ કરી, સરઘસો કાઢ્યા, રેલીઓ કાઢી અને એ સમય દરમિયાન સાયમન ગો બેક અને કાળા વાવટા ફરકાવવામાં આવ્યા અને એનો સખત વિરોધ કરવામાં આવ્યો. અને એ સમય દરમિયાન બીજું શું થયું તો કે અંગ્રેજ લોકોએ એની સામે સરકારે દમન નીતિ આચરી. સરકારે શું કર્યું તો કે લોકો ઉપર દમન નીતિ આચરી. સરકારે લોકોને એ મારઝૂડ કરી અને એમાં સરકારી દમન નીતિનો ભોગ બન્યા કોણ તો કે લાલા લજપત રાય. શહેર પંજાબ, વિદ્યાર્થી મિત્ર 8મા ધોરણમાં ભણી ગયા. શહેર પંજાબ, પંજાબનો સિંહ, કોઈના બાપની તાકાત નહોતી કે એને પંજાબને આંગળી ચીંધી શકે એમ. તો આ રીતે ભારતની અંદર ઘણા બધા લોકો એવી વ્યક્તિઓ છે. એટલે લાલા લજપત રાય શહેર પંજાબ તરીકે ઓળખાતું પાત્ર. હવે લાલા લજપત રાયે એનો અંગ્રેજ લોકોએ ના પાડી રેલી નહીં કાઢવાની. અરે રેલી તો નીકળશે ભાઈ, 1, 2, 3 બરાબર, રેલીમાં તો નીકળશે જ. સાયમન ગો બેક, સાયમન પાછો જા, કાળા વાવટા ફરકાવવામાં આવશે જ. ભારતના ભારતીય લોકો હતા ભાઈ, મા ભૌમ માટે લડનાર લોકો હતા. એનામાં જોમ હતો, જુસ્સો હતો, મરી જશું બાકી ઝૂકશું નહીં. અને આ રીતે લાલા લજપત રાયે રેલી કાઢી. અંગ્રેજ લોકોએ તેની ઉપર દમનકારી પગલાં ભર્યા કે મારો આ લોકોને, સાલાઓને મારો, લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો. અને એની અંદર લાલા લજપત રાયને માથામાં લાઠી લાગી અને લાલા લજપત રાય ટૂંકી બીમારી બાદ મૃત્યુ પામ્યા. પછી ગોવિંદ વલ્લભ પંત, આ ગોવિંદ વલ્લભ પંત પંગુજી બની ગયા, પગમાં લાકડી લાગી અને અપંગ બની ગયા. જવાહરલાલ નહેરુ, એને પણ લાકડી લાગતા એ પણ એ હોસ્પિટલની અંદર દાખલ કરવામાં આવ્યા. થોડા ઘણા એને પણ ઈજા થઈ. તો આ રીતે જવાહરલાલ નહેરુ પણ એનો ભોગ બન્યા, ગોવિંદ વલ્લભ પંત પણ એનો ભોગ બન્યા. લાલા લજપત રાય લાહોરની અંદર એ જે સરઘસની આગેવાની લાલા લજપત રાયે લીધી, ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા અને થોડા સમય બાદ એ મૃત્યુ પામ્યા. લાલા લજપત રાયનું અવસાન ક્યારે થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, 17 નવેમ્બર 1928. બુક્સમાં નહીં હોય. 17મી નવેમ્બર 1928ના રોજ સુભાષ આજે લાલા લજપત રાય મૃત્યુ પામ્યા. અને લાલા લજપત રાય મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે ગાંધીજી એક વાક્ય બોલે છે, જબ તક આકાશ में सूरज चांद रहेगा लाला तेरा नाम रहेगा. जब तक आकाश में सूरज चांद रहेगा लाला तेरा नाम रहेगा. એટલે જ્યાં સુધી આકાશમાં સૂર્યચંદ્ર ઉગશે, સૂર્યચંદ્ર ચમકતા રહેશે, ત્યાં સુધી લોકો લાલાજીને ભૂલી નહીં શકે. કારણ કે દેશ માટે મૃત્યુ પામ્યા છે. અમારા લાલા લજપત રાય પંજાબના હતા, કેસરી અને મરાઠા. લાલા લજપત રાય એટલે એને શું કામ કર્યું છે 8મા ધોરણમાં એના વિશેની વિગતવાર ચર્ચા તમે કરી ગયા છો, તમે જાણો છો. તો લાલા લજપત રાયને ના પાડી હતી મરશું, બાકી અંગ્રેજ લોકોને તો કાઢશું જ. તો આ રીતે લાલા લજપત રાયનું મૃત્યુ 17મી નવેમ્બર 1928ના રોજ થયું. અને લાલાજીના મૃત્યુના સમાચાર ભગતસિંહને ખબર પડી કે બીમાર લાલા હતા, એની ઉપર લાઠીચાર્જનો હુકમ કરનાર કોણ હતો તો કે જ્યોર્જ સોન્ડર્સ. ભગતસિંહને ખબર પડી
સુખદેવ અને રાજગુરુ આ ત્રિપુટી, બરાબર, જેમ લાલ બાલ અને પાલ, લાલા લજપતરાય, બાલ ગંગાધર તિલક અને બિપિનચંદ્ર પાલ જે કામ કરતા હતા, એવું જ ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવ આ ત્રિપુટી હતી. એના વિશેની ચર્ચા અગાઉના ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ ગયા કે ત્રણેયની એક જ તારીખે ફાંસી મળી, 31મી માર્ચ, બરાબર, 23મી માર્ચ 1931. 23 માર્ચ 1931ના રોજ અંગ્રેજ લોકો ભારતમાં ફાંસી આપી શકે તેમ નહોતા, કારણ કે 3 હીરો હતા. ભારતના બધા લોકો એની સાથે હતા કે ભગતસિંહને ફાંસી ન જ મળવી જોઈએ. પણ અંગ્રેજ લોકોએ લાહોર ષડયંત્ર, દિલ્હીના લાલ કિલ્લામાં એનો કેસ ચાલતો હતો, ભુલાભાઈ દેસાઈ એનો કેસ ચલાવતા હતા, પણ અંગ્રેજ લોકોએ એની બદલી કરીને દિલ્હીથી એને લાહોર લઈ ગયા અને એ જગ્યાએ એને ફાંસી આપી દીધી અને એના મૃતદેહ પણ હાથમાં ન આવ્યા, ખબર પણ લોકોને ન પડે. તો આ રીતે ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવ ત્રણેય લોકોને જે ફાંસી આપવામાં આવી 23મી માર્ચ 1931નો દિવસ, એને લાહોર ષડયંત્ર કહેવામાં આવે છે. અંગ્રેજ લોકો કમી નથી, આપણને ખબર છે કે અંગ્રેજ લોકો ગદ્દાર હતા. અંગ્રેજ લોકોએ શું કર્યું તો કે દગો કર્યો, દગો નહીં સગો, આપણને કહેવતની ખબર છે. તો અંગ્રેજ લોકોએ પંજાબની અંદર, પંજાબથી એટલે કે પાકિસ્તાનની અંદર, લાહોરની અંદર એને ફાંસી આપી દેવામાં આવી. તો આ રીતે ભારતના જે 3 સપૂત હતા કે લોહીનું પાણી અને હાડકાનું ખાતર કરતા હતા, દેશ માટે મરી પીટવા તૈયાર હતા, મોતને મુઠ્ઠીમાં રાખીને લડતા હતા, આવા 3 ભારતના સપૂત 23મી માર્ચ 1931ના રોજ શહીદ થયા. કારણ કે અંગ્રેજ લોકોએ તેને ષડકપટથી, કાવતરું કરી, દગાથી ફાંસી આપી અને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યા. એને લાહોર ષડયંત્ર કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે વાત કરીએ છીએ, આ ભગતસિંહને ખબર પડી કે બીમાર લાલા હતા, એના પર લાઠીચાર્જ આપનાર જ્યોર્જ સોન્ડર્સ હતો, એને સોન્ડર્સની હત્યા કરવાનું નક્કી કર્યું. ઉશ્કેરાઈ ગયા કે મારા બીમાર લાલા લજપતરાય પર લાઠીચાર્જ કરનાર કોણ હતો તો કે જ્યોર્જ સોન્ડર્સ. અને જ્યોર્જ સોન્ડર્સ ઇંગ્લેન્ડ વયો ગયો, ભગતસિંહ ઇંગ્લેન્ડ ગયા અને ઇંગ્લેન્ડની અંદર જ્યોર્જ સોન્ડર્સની હત્યા કરીને પાછા આવ્યા કે બદલો લઈને. જ્યોર્જ સોન્ડર્સની હત્યા કરી અને ભગતસિંહ પાછા આવ્યા. ત્યાં ગયા, વીર સાવરકર ઇંગ્લેન્ડની અંદર કામ કરતા હતા, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કામ કરતા હતા, કોણ કામ કરતું હતું, મેડમ ભીખાજી કામા કામ કરતા હતા, એને શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવતી હતી. પછી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનું ઘર દરેક લોકો માટે વેલકમ, ભારતના ભારતીય લોકો આ તમારું જ ઘર છે, શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવતી હતી. અને આ રીતે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ પણ દેશ માટે શું કામ કર્યું છે આપણને ખ્યાલ છે. એક ગુજરાતના ગુજરાતી, કચ્છના કચ્છી માળું, કચ્છની અંદર રહેતા કચ્છી માળું તરીકે શું કામ કર્યું છે. તો આ રીતે ઇન્ડિયન હાઉસ, અત્યારે પણ ઇંગ્લેન્ડની અંદર ઇન્ડિયા હાઉસ છે, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનું ઘર. તો આ રીતે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિનું હબ હતું કે ત્યાંથી બધા ક્રાંતિકારીઓ ભેગા થાય અને મા ભૌમ માટે, દેશને આઝાદી મળે માટે શું કરવું આ કામ કરતા હતા. તો ભગતસિંહ ઇંગ્લેન્ડ ગયા, જ્યોર્જ સોન્ડર્સની હત્યા કરી અને પાછા રિટર્ન આવ્યા. શું ખુમારી છે ભગતસિંહની. તો આ રીતે આપણે જે વાત કરતા હતા, ભારત આઝાદી તરફ પ્રયાણ, એની અંદર પહેલો મુદ્દો આપણે પ્રસ્તાવના ભણ્યા. 1920થી 47નો ગાળો એટલે 30 વર્ષનો ગાળો, ગાંધી યુગનો ગાળો. એ સમય દરમિયાન કેવી કેવી ઘટનાઓ થઈ, એમાં પહેલો મુદ્દો આપણે ભણ્યા સાયમન કમિશન. સાયમન કમિશન ભારતમાં ક્યારે આવ્યું? સાયમન કમિશન 1927. એનો કોણ હતો મેઇન તો કે સર સાયમન, એના અધ્યક્ષ નીચે મળ્યું હતું એટલે સાયમન કમિશન તરીકે ઓળખાય. કેટલા સભ્યો હતા તો કે 7 સભ્યો અંગ્રેજો હતા. અને એ સમય દરમિયાન લાઠીચાર્જનો ભોગ કોણ બન્યા તો કે લાલા લજપતરાય. એ ઉપરાંત ગોવિંદ વલ્લભ પંત પંગુજી બની ગયા, એટલે અપંગ બની ગયા. અને જવાહરલાલ નહેરુ, ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન, ભારતના ફર્સ્ટ પ્રેસિડેન્ટ જવાહરલાલ નહેરુ પણ એનો ભોગ બન્યા. અને લાલા લજપતરાયનું મૃત્યુ થયું, એનો બદલો વારવા માટે એ ભગતસિંહે જ્યોર્જ સોન્ડર્સની હત્યા કરી. તો આ રીતે સાયમન કમિશન એક મુદ્દો આપણે ભણ્યા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજો મુદ્દો આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ, નહેરુ કમિટી અહેવાલ. હવે જવાહરલાલ નહેરુ, એના પિતા મોતીલાલ નહેરુ, જવાહરલાલ નહેરુ, એની પુત્રી ઇન્દિરા ગાંધી, પછી સંજય ગાંધી અને રાજીવ ગાંધીનો પુત્ર રાહુલ ગાંધી. તો આ રીતે મેનકા અને સોનિયા, બે રાણી જેઠાણી આપણે જાણીએ છીએ. તો અત્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે જવાહરલાલ નહેરુના પિતા એટલે મોતીલાલ નહેરુ, એ સમય દરમિયાન દેશને આઝાદી આપવા માટેની જે બાબતો ચાલતી હતી, સાયમન કમિશનનો જે વિરોધ થયેલો, સાયમન કમિશનનો વિરોધ, સાયમન ગોબેક, સાયમન પાછો જ્યાં, કાળા વાવટા ફરકાવવામાં આવ્યા, રેલીઓ કાઢવામાં આવી, સભા કરવામાં આવી, સરઘસો કાઢવામાં આવ્યા, હડતાલો પાડવામાં આવી. અને એ સમય દરમિયાન હિન્દી વજીર બરકંડ હેડ, આ હિન્દી વજીર બરકંડ હેડે આ સાયમન કમિશનનો ખરડો રજૂ કરતા જણાવ્યું, આ સાયમન કમિશનનો જે ખરડો રજૂ કરતા એવું જણાવ્યું કે હિન્દના બધા નેતાઓને કે બધા પક્ષોને અનુકૂળ બંધારણ ઘડી આપે તો બ્રિટિશ સરકાર એનો વિચાર કરશે. જો આ બરકંડ હેડ પણ કેવો છે, લૂચો છે, શિયાળ જેવો.
આ હિન્દી વજીર બર્કન હેડે સાયમન કમિશનનો ખરડો રજૂ કરતા જણાવ્યું કે તમે કહો છો કે આઝાદી જોઈએ, અમે તમને આઝાદી આપવા માટે તૈયાર છે, લ્યો. પણ તમને બધાને અત્યારે જેમ કોંગ્રેસ ને ભાજપ ને અકાલી દળ ને સમતા દળ ને અપક્ષ ને બરાબર આમ પાર્ટી ને કેટલી બધી પાર્ટીઓ ભારતમાં કામ કરી રહી છે. 12મા પાઠની અંદર ભારત લોકશાહીની અંદર આપણે પ્રાદેશિક રાષ્ટ્રીય પક્ષની અંદર જાણીએ છીએ કે પંજાબમાં અકાલી દળ કામ કરતું હોય, ગુજરાતની અંદર ભાજપ કામ કરતું હોય, કોઈ જગ્યાએ કદાચ બીજો પક્ષ કામ કરતો હોય. તો આ રીતે આખા ભારત દેશની અંદર અલગ અલગ પક્ષ અલગ અલગ રીતે અલગ અલગ એંગલથી કામ કરે છે. પણ ત્યારના વખતમાં આજે હિન્દી વજીર બર્કન હેડે સાયમન કમિશનનો ખરડો રજૂ કરતા જણાવ્યું કે હિન્દના બધા નેતાઓને માન્ય હોય, બધા પક્ષોને અનુકૂળ હોય એવો બંધારણ ઘડી આપે, એવો એક મુદ્દો લખી અને એમને આપે તો અમે સરકાર એટલે બ્રિટિશ સરકાર એના પર વિચાર કરશે કે બંધારણ આપવું કે કેમ. એને ખબર હતી કે હિન્દુ લોકો આમ કહે, મુસલમાન લોકો આમ કહે, એક આમ પૂર્વમાં જાય તો એક પશ્ચિમમાં જાય, એક કહે કે આમ કરો, બીજો કે આમ કરો, એટલે આની બે વચ્ચે ભાગલા પાડો રાજ કરો. અંગ્રેજ લોકોએ બીજો નાખી દીધું હતું, અંગ્રેજ લોકોએ ઝૂંપડા ઉપર હરકતું ડૂભાણું તો નાખી દીધું, એટલે ધીરે ધીરે ભડકો થાય. અંગ્રેજ લોકો એવું સમજતા હતા ભાગલા પાડો રાજ કરો, ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ્સ. હિન્દુ અને મુસલમાનને અલગ કરવા પ્રયત્ન કર્યો, હિન્દુમાંથી પાછી હરિજનને અલગ કરવા માટે પ્રયત્ન કર્યો, અલગ અલગ કોમમાં અલગ અલગ મતદાર મંડળ સ્થાપવા, એવો પણ એક મુદ્દો ચાવી રજૂ કરી દીધી, એક દિવાસળી ચાપી દીધી. એટલે ભારતના લોકો બાદતા રહીએ, હળગતા રહીએ અને અંગ્રેજ લોકો એ ફાવી જાય. તો હિન્દી જે વજીર હતો બર્કન હેડ, એને એક પડકાર ફેંક્યો કે ભારતના બધા પક્ષને માન્ય હોય, બધા નેતાઓને માન્ય હોય એવો એક મુદ્દો લખી અને અમને આપો તો બ્રિટિશ સરકાર છે એના પર વિચાર કરશે. બ્રિટિશ સરકાર શું કરશે એના પર વિચાર કરશે કે અમારે તમને બંધારણ કઈ રીતે આપવું, કેવું આપવું. હવે તો આ આહવાન એટલે અંગ્રેજ લોકોએ જે આહવાન કર્યું, પડકાર ફેંક્યો, હે કોઈ માઇકા લાલ, ગુજરાતી ફિલ્મમાં હોય નરેશ કંડોળિયા આવીને એમ કે હે કોઈ માઇકા લાલ, અને આ રીતે કોઈ બીજો આવે એની સામે ખહોળી અથવા મકોડી પહેલવાન લડવા માટે. તો એની જેમ આ હિન્દી વજીર બર્કન હેડે જે પડકાર ફેંક્યો એ પડકારનો આહવાન સમજી આ પડકારનો સામનો કરવા માટે આજે મોતીલાલ નહેરુ બરાબર 31 સચિત્ર ફોટો આપવામાં આવ્યો છે મોતીલાલ નહેરુ. તો એ મોતીલાલ નહેરુના અધ્યક્ષપણે આ મોતીલાલ નહેરુના અધ્યક્ષ હતા અને એના આહવાનને હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ એટલે જે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા કોંગ્રેસની સ્થાપના થઈ ચૂકી હતી 1885, તમે જાણો છો. તો અહીંયા આજે હિન્દી મહાસભા કોંગ્રેસની સમિતિને આ મોતીલાલ નહેરુના અધ્યક્ષ પદ નીચે, એના પ્રમુખ પદ નીચે એક નહેરુ કમિટી અહેવાલની રચના કરી અને એ અહેવાલ આપ્યો. નહેરુ અહેવાલ તરીકે ઓળખાય છે. અંગ્રેજ લોકોએ જે પડકાર ફેંક્યો હતો તમને બધાને માન્ય હોય એવો મુદ્દો ઘડીને એમાં આપો, અમે વિચારશું. તો 1 વર્ષ કરતાં ટૂંકા સમયની અંદર આ નહેરુ કમિટી અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. નહેરુ કમિટી એટલે જે સમિતિ મળી હતી એને એક અહેવાલ આપ્યો અને અહેવાલમાં શું હતું તો કે સંસ્થાનિક સ્વરાજ્ય. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, જય સરદાર સ્કૂલની અંદર ભણતા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે નહેરુ અહેવાલની અંદર કે સંસ્થાનિક સ્વરાજ્ય એટલે ડોમિનિયન સ્ટેટ. આ ડોમિનિયન સ્ટેટ એટલે કેવું તો કે સંસ્થાનિક સ્વરાજ્ય, બરાબર. એની અંદર મુદ્દો કયો હતો તો કે સંસ્થાનિક સ્વરાજ્ય, સ્વતંત્ર ન્યાયતંત્ર, મૂળભૂત અધિકારો, પુખ્ત વય મતાધિકાર, આવી બાબતો એમાં લખવામાં આવી હતી. અમારે બંધારણ જોતું છે, અમારે બંધારણ ઘડવું છે, પણ અમારું બંધારણ કેવું હોવું જોઈએ, આવું હોવું જોઈએ. અને એની અંદર આ મુદ્દા હતા કે સંસ્થાનિક સ્વરાજ્ય જોઈએ, અમારું ન્યાયતંત્ર સ્વતંત્ર ન્યાયતંત્ર જોઈએ, તમે કહો એમ નહીં, અમારા નિયમો. એ ઉપરાંત મૂળભૂત અધિકાર, સમાનતા, સ્વતંત્રતા, ધાર્મિકતા, આ 6 અધિકારો છે. આના પછી આપણે નાગરિકની અંદર 9મા પાઠની અંદર હક, ફરજ અને રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોની અંદર વાત કરવામાં આવી છે. સમાનતા કોને કહેવાય, સ્વતંત્રતા કોને કહેવાય, ધાર્મિકતા કોને કહેવાય, આ બધા બંધારણ ઇલાજોનો હક એટલે ડૉક્ટર B.R. આંબેડકર એને બંધારણનો આત્મા કહે છે. એના વિશેની ચર્ચા આપણે 9મા પાઠમાં કરશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ લોકોએ મોતીલાલ નહેરુએ અહેવાલે જે એક મુદ્દો તૈયાર કર્યો એમાં આ બધા મુદ્દા હતા કે સ્વતંત્ર ન્યાયતંત્ર જોઈએ, પછી ડોમિનિયન સ્ટેટ એટલે સંસ્થાનિક સ્વરાજ્ય જોઈએ, અમારા હક જે છીનવી લેવામાં આવ્યા છે, અમારા મૂળભૂત હકો, એ મૂળભૂત હક અમને મળવા જોઈએ, અને પુખ્ત વય મતાધિકાર 18 વર્ષે મત આપવાનો અધિકાર અમને મળવો જોઈએ. તો અંગ્રેજ લોકોએ આ ભલામણો ન સ્વીકારી. આ મુદ્દો લખીને અંગ્રેજ લોકોને આપ્યો પણ અંગ્રેજ લોકોએ તેનો અમલ ન કર્યો. અંગ્રેજ લોકોએ એના પર ભલામણો સ્વીકારવી જોઈએ. અંગ્રેજ લોકો કે કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો અમને માન્ય છે, અમને મંજૂર છે, પણ અંગ્રેજ લોકોએ આ ભલામણો ન સ્વીકારી, બરાબર. અંગ્રેજ લોકોએ આ ભલામણનો સ્વીકાર ન કર્યો. એટલે કે આ હિન્દી વજીર બર્કન હેડે જે પડકાર ફેંક્યો હતો એ પડકારનો આપણે જડબાતોડ જવાબ આપ્યો, પણ અંગ્રેજ લોકોએ એનો કોઈ પ્રત્યુત્તર નહીં આપ્યો, એનો કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં આપ્યો.
તો યાદ રાખશો આપણે, નાનકડો પેરેગ્રાફ હતો, બરાબર, 3 ને 3 6 6.5 લીટીનો પેરેગ્રાફ, કે નહેરુ કમિટી અહેવાલ એટલે શું, કોના અધ્યક્ષ નીચે, તો કે મોતીલાલ નહેરુ. કેટલા વર્ષ, તો કે 1 વર્ષ કરતાં ટૂંકા સમયની અંદર અહેવાલ આપ્યો, પણ અંગ્રેજ લોકોએ તે ભલામણ સ્વીકારી ન સ્વીકારી. તો હવે ત્યાર પછીનો મુદ્દો પૂર્ણ સ્વરાજ્યની માગણી 1929. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે જોઈએ છીએ ભારત આઝાદી તરફ પ્રયાણ, પહેલો મુદ્દો પ્રસ્તાવના, બીજો મુદ્દો સાયમન કમિશન 1927, આ નહેરુ કમિટી, ત્યાર પછી પૂર્ણ સ્વરાજ્યની માગણી. આપણે 8મા પાઠની અંદર ભણી ગયા કે ભારતનો પહેલો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ એટલે 26મી જાન્યુઆરી 1930. ભારતની અંદર રાવી નદી કાંઠે ક્રાંતિકારીઓ ભેગા થયા, નક્કી કર્યું કે ભારતનો પહેલો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ 1930માં ઉજવવામાં આવેલો. કારણ કે 1 વર્ષમાં દેશને આઝાદી મળશે, ન મળી, 30, 31, 32, 33, 34, 35 એમ ઉજવતા હતા. 1947માં દેશને આઝાદી મળી. આપણો જીકેનો પ્રશ્ન છે કે ભારતનો પહેલો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ક્યારે ઉજવવાનો, તરત આપણે કઈ 15 ઓગસ્ટ 1947. રોંગ, ખોટું. કારણ કે પૂર્ણ સ્વરાજ્યની માગણીનો ઠરાવ રાવી નદી કાંઠે 1930માં ભારતના લોકોએ એ દિવસને ઉજવ્યો હતો. તો આ સમયે એટલે એ સમયની વાત છે, દેશને આઝાદી નહોતી મળી એ સમય દરમિયાન. હવે આજે આ સમય દરમિયાન આમાં જે મોતીલાલ નહેરુ અને એ બી વ્યક્તિ હતી. હવે મોતીલાલ નહેરુનો યુવાન પુત્ર એટલે જવાહરલાલ નહેરુ. જવાહરલાલ નહેરુ એટલે કે આ સમય દરમિયાન હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભામાં જવાહરલાલ નહેરુ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, આવા યુવાન નેતાઓ જોઈન્ટ થયા. હવે મોતીલાલ નહેરુ વૃદ્ધ હતા, એનો યુવાન પુત્ર જવાહરલાલ નહેરુ જોઈન્ટ થયા. સુભાષચંદ્ર બોઝ 23 જાન્યુઆરી 1897 બરાબર એનો જન્મ થયેલો, કોંગ્રેસમાં જોઈન્ટ થયા. અને એ તો માર ફાડ્યા હતા, તોડી બીખી નાખ્યા હતા અંગ્રેજ લોકોને. એને શું કર્યું, તો કે સુભાષચંદ્ર બોઝ અને જવાહરલાલ નહેરુ જેવા નેતાઓએ પૂર્ણ સ્વરાજ્યની માગણી કરી કે સંસ્થાનિક સ્વરાજ્ય નહીં, બધા સંસ્થાનો છૂટા થાય, અમને આપી દો, તમે રહ્યો, તમે ન રહ્યો, તમે ઘર ભેગા થાવ અને અમારા સંસ્થાનો છૂટા કરો, અમારે પૂર્ણ સ્વરાજ્ય જોઈએ. બરાબર, અપૂર્ણ નહીં, અડધું નહીં, પૂર્ણ એટલે આખે આખું. એમ અંગ્રેજ લોકો ભારતમાંથી જાય અને સંપૂર્ણ દેશ આઝાદ બને એ માટે પૂર્ણ સ્વરાજ્યની માગણીનો ઠરાવ એ પાસ કરવામાં આવ્યો. એટલે યંગ લોકોએ, યંગ જનરેશન આની અંદર જોઈન્ટ થયું. તો પૂર્ણ સ્વરાજ્યના હિમાયતી હતા, એટલે એની તરફેણ કરનાર હતા કે સંસ્થાનિક સ્વરાજ્યમાં કાંઈ ન થાય, હો ભાઈ, પૂર્ણ સ્વરાજ્ય જોઈએ એટલે જોઈએ. અને એ સમય દરમિયાન સંસ્થાનિક સ્વરાજ્યથી યુવા વર્ગને સંતોષ નહોતો કે સંસ્થાનો છૂટા થઈ જાય ને અંગ્રેજ લોકો રહીએ, એમ નહીં, પૂર્ણ સ્વરાજ્ય. અને પરિણામે પંજાબ, જેલબ, ચિનાબ, રાવી, બિયાસ, સતલુજ, આ 5 નદીનો પ્રદેશ એટલે પંજાબ. તો રાવી નદીના કાંઠે લાહોર એટલે અત્યારે પાકિસ્તાન, એ લાહોરમાં રાવી નદીના કાંઠે જવાહરલાલ નહેરુના અધ્યક્ષપણા નીચે એક હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા પૂર્ણ સ્વરાજ્યનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો. બરાબર, ભારતના પહેલા વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુના અધ્યક્ષપણા નીચે રાવી નદીના કાંઠે લાહોરની અંદર એક ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો કે 26મી જાન્યુઆરી 1930નો દિવસ એને શપથ લીધા, બધા હાથમાં પાણી લીધું કે સ્વતંત્રતાના શપથ લઈ અને પ્રથમવાર સ્વાતંત્ર્ય દિન ઉજવવામાં આવ્યો. ભારતનો પહેલો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો, તો કે 26મી જાન્યુઆરી. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો, 26મી જાન્યુઆરી 1930. અને કોના અધ્યક્ષ નીચે, તો કે જવાહરલાલ નહેરુના અધ્યક્ષ નીચે. કઈ જગ્યાએ, તો કે લાહોરમાં. કઈ નદી, તો કે રાવી. રાવી નદી કાંઠે એક અધિવેશનની અંદર, મિટિંગની અંદર ઠરાવ પસાર કર્યો અને આ રીતે ભારતનો પહેલો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ઉજવ્યો. લોકોએ હાથમાં પાણી લઈને પ્રતિજ્ઞા કરી કે 1 વર્ષની અંદર દેશને આઝાદી મળશે. ડુ એન્ડ ડાય, કરેંગે યા મરેંગે, લેકિન આઝાદી લેકર હી રહેંગે. મરી જશું, મીટી જશું, પણ દેશને આઝાદ કર્યા વગર જમશું નહીં. તો આ રીતે સ્વતંત્રતાના શપથ લીધા. શપથ એટલે સોગંદ, કસમ. અને આ રીતે પ્રથમવાર સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો. અને ત્યારથી આપણી સ્વતંત્રતાની પરંપરા રહી કે આપણે 31, 32, 33 ઉજવતા હતા. અને 26મી જાન્યુઆરી 1950ના રોજ આપણું બંધારણ અમલમાં આવ્યું. ત્યારથી એ તારીખને આપણે ચેન્જ કરી કે 26મી જાન્યુઆરી 1950થી આપણે એને પ્રજાસત્તાક દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ. પહેલાં એને સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ઉજવવામાં આવતો હતો. 15 ઓગસ્ટ 1947 દેશને આઝાદી મળી એટલે 15મી ઓગસ્ટ આપણે સ્વાતંત્ર્ય દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. અને 26મી જાન્યુઆરી 1949 આપણું બંધારણ અમલમાં આવ્યું. 9 ડિસેમ્બરે કામગીરી શરૂ થઈ. 2 વર્ષ 11 મહિના 18 દિવસ બંધારણ ઘડતા સમય લઈ ગયો. 2 વર્ષ 11 મહિના 18 દિવસ. અને 26 નવેમ્બર 1949 ઘડાઈ ગયું. 26મી નવેમ્બર 1949 ઘડાઈ ગયું, પણ 2 મહિના ફાઇલ પડી રહી. શા માટે? તો એને માટેનો મુદ્દો છે કે 26મી જાન્યુઆરી ભારતનો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ઉજવાનો હતો, એટલે એ તારીખને આપણે અમર બનાવી દીધી કે 26મી જાન્યુઆરી પહેલાં સ્વાતંત્ર્ય દિવસ, અત્યારે પ્રજાસત્તાક દિવસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પેરેગ્રાફની અંદર, બરાબર, આ પેરેગ્રાફની અંદર આપણે શું ભણ્યા, તો કે પૂર્ણ સ્વરાજ્યની માગણી. પૂર્ણ સ્વરાજ્યની માગણીનો ઠરાવ ક્યારે થયો,
કોના નેતૃત્વ નીચે મળ્યા, કોણ ભેગા થયા, કેના શપથ લીધા અને શા માટે આ 26 તારીખને આપણે અમર બનાવી એ બાબત આજ તારીખની અંદર આપણે જોઈ. બરાબર. તો આજની તારીખની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 3 ટોપિક જોયા. પહેલો મુદ્દો એટલે પ્રસ્તાવના, ભારત આઝાદી તરફ પ્રયાણ, એમાં પ્રસ્તાવના ગાંધી યુગનો ગાળો એટલે 30 વર્ષનો ગાળો 1917 થી 47 અથવા કદાચ 15 થી 45 ગણો હતો. ત્યાર પછી સાયમન કમિશન ભારતમાં આવ્યું, સાથે 7 સભ્યો અંગ્રેજો હતા. ભારતના લોકોએ બહિષ્કાર કર્યો, સભા રેલીઓ સરઘસો દ્વારા વિરોધ થયો. લાલા લજપતરાય બીમાર મૃત્યુ પામ્યા. ભગતસિંહે નક્કી કર્યું જ્યોર્જ સોન્ડર્સની હત્યા કરવાનું અને ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવને ફાંસી આપવામાં આવી 23 માર્ચ 1931ની મેં વાત કરી. સાયમન કમિશન ક્યારે આવ્યું, શા માટે વિરોધ થયો? ત્યાર પછી નહેરુ કમિટી અહેવાલ, હિન્દી વજીર બરકન એટલે પડકાર ફેંક્યો. શું પડકાર ફેંક્યો? કે બધા પક્ષને બધા નેતાને માન્ય હોય એવું બંધારણ ઘડવું અશક્ય છે. અશક્ય શક્ય કરીને બતાવ્યું, પણ અંગ્રેજ લોકોએ ભલામણ ન સ્વીકારી અને એનો ફિયાસ્કો થયો. ત્યાર પછી પૂર્ણ સ્વરાજ્ય. સુભાષચંદ્ર બોઝ અને જવાહરલાલ નહેરુ જેવા યંગ યુવાન નેતાઓ હતા, એને સંસ્થાનિક સ્વરાજ્યથી સંતોષ નહોતો, એને તો પૂર્ણ સ્વરાજ્ય જોતું હતું. અને પંજાબની અંદર રાવી નદી કાંઠે જવાહરલાલ નહેરુના અધ્યક્ષપણા નીચે એક લોકોએ શપથ લીધા કે ભારતનો પહેલો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ઉજવો 26મી જાન્યુઆરી 1930. અને ત્યારથી આપણી પરંપરા રહી 31, 32, 33 એમ 17 વર્ષ સુધી ઉજવવામાં આવ્યો. પણ દેશ આઝાદ થયો માઉન્ટ બેટન યોજના પછી હિન્દ સ્વાતંત્ર્ય ધારા અનુસાર અને 15 ઓગસ્ટ 1947 ભારતનો પહેલો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ. પણ એની પહેલાં આ પરંપરા હતી અને ત્યાર પછી બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું અને બંધારણ ઘડાઈ ગયું 26મી નવેમ્બર 1949. પણ બંધારણ અમલમાં ક્યારે આવ્યું તો કે 26મી જાન્યુઆરી 1950થી. અને એ દિવસને આપણે ભારતના ઇતિહાસની અંદર 15 ઓગસ્ટ આપણો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ, 26મી જાન્યુઆરી આપણી પ્રજાસત્તાક દિવસ અને 2 ઓક્ટોબર એટલે ગાંધી જયંતિ. આ ઉત્સવને આપણે ધામધૂમથી રંગેચંગે ઉજવીએ છીએ. હવે પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પાછા મળીએ ત્યારે આના પછી 31 પછી 32 પેજ ઉપર જે બાપુ રાષ્ટ્રપિતા અધનંગા ફકીર મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી પોરબંદરમાં જન્મેલા, પોરબંદર એની જન્મભૂમિ અને અમદાવાદ એની કર્મભૂમિ, શું કામ કર્યું, દાંડીકૂચ ક્યારે કરી, કોના નેતૃત્વ નીચે કરી, શું કર્યું અને ગાંધીજીએ એની અંદર, તો એના વિશેની વિગતવાર ચર્ચા, ડિટેલમાં ચર્ચા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ટૂંક સમયની અંદર ફરી મળીએ ત્યારે આપણે ગાંધી વિશેની વાતો, દાંડીકૂચ વિશેની વાતો, અમદાવાદના સાબરમતીથી દાંડી સુધી એને શું કર્યું, કઈ રીતે કૂચ કરી, કેટલા સાથીદારો સાથે કરી, મહાદેવભાઈ દેસાઈ તેને ક્યાં નામે ઓળખે છે અને કેવી કેવી ઘટનાઓ ઘટી, એના વિશેની વિગતવાર ડિટેલમાં ચર્ચા આપણે ફરીથી મળીએ ત્યારે કરીએ છીએ. ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ, આવજો, ગુડ બાય.